आगे शांति एशियाटिक स्कूलनी बेदरकारी सामे लावी दीधी छे। शांति एशियाटिक स्कूलमां आग अंगे एक सौथी मोटो घटस्फोट थयो छे। शांति एशियाटिक स्कूलमां आग अंगे न्यूज केपिटल पासे एक्सक्लूसिव माहिती छे। शांति एशियाटिक स्कूलनी आग सामे वालीओ अशांत बन्या। वालीओए आग अंगे सौथी मोटो खुलासो कर्यो छे। शांति एशियाटिक स्कूल कहे छे बेઝમેન્ટમાં आग लागी। आग बेઝમેન્ટમાં नहीं परंतु क्लासरूमમાં જ लागी हती। शांति एशियाटिक स्कूलना જુઠ્ઠાણાનો आ પુરાવો છે તે અત્યારે સામે આવી રહ્યો છે। એક તરફ વહેલી સવારે વાલીઓ છે તે શાળાએ પહોંચ્યા હતા અને તેમણે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો, પરંતુ આ આગે હવે શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલની બેદરકારી સામે લાવીને રાખી દીધી છે। શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલમાં આગ અંગે આ એક સૌથી મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે। શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલમાં આગ અંગે ન્યૂઝ કેપિટલ પાસે આ એક્સક્લુસિવ માહિતી। शांति एशियाटिक स्कूलनी आग सामे वालीओ हवे अशांत बन्या छे। आ पहला पण आग लागवानो बनाव बन्यो हतो। वालीओए आग अंगे एक मोटो खुलासो कर्यो छे। शांति एशियाटिक स्कूल कहे छे के बेઝમેન્ટમાં आग लागी हती, परंतु आग बेઝમેન્ટમાં નથી परंतु क्लासरूमમાં ज लागी हती। आ જુઠ્ઠાણું ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે। શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલના જુઠ્ઠાણાનો આ પુરાવો અત્યારે સામે આવ્યો છે। संवाददाता आशुतोष आज मुद्दे अमारी साथे लाइव छे। आशुतोष, अत्यारे हाल सतत आप त्यां शाळाए पण हाजर छो अने सतत वालीओ साथे पण आपनी वातचीत थई रही हती। अत्यारे आ अंगे शुं अपडेट आवी रह्या छे, कारण के एक बाद एक आ आग अंगे खुलासाओ थई रह्या छे, बेदरकारी अंगे खुलासाओ थई रह्या छे? जी वैभवी, जे रीते शाळानी बेदरकारी सामे आवी छे तेने छुपावવાનો प्रयास शाळा संचालको खूब करी रह्या छे। न्यूज केपिटल पासे जे प्रकारनी माहिती आवी छे जेमां जाणवा मळ्युं छे के अगाऊ पण 15 दिवस आपने हूँ रोकवा मांगीश। सौथी पहला तो वाली पण आपणी साथे जोड़ाई गया छे। शांति एशियाटिक स्कूलमां जेमनुं बाळक अभ्यास करे छे ते वाली पण आपणी साथे जोड़ाया छे। आपनुं खूब खूब स्वागत छे न्यूज केपिटलमां। सौथी पहला तो आपनी पासे ए जाणवा मांगीशुं के तमने ए वातनो क्यारे ख्याल आव्यो, बाळके घरे आवीने तमने शुं कीधुं? बाळक જ્યારે મારો ઘરે આવ્યો ત્યારે બાળકને એ લોકોએ ના પાડી હતી ત્યાંથી કે ભાઈ કોઈએ બધા પિંકી પ્રોમિસ કરો, કોઈએ ઘરે કશી વાત નથી કરવાની। આ તમને લોકોને અમે ટ્રેનિંગ આપતા હતા કે ભાઈ ફાયર આગ લાગે તો તમારે શું કરવાનું। પણ મારા છોકરાએ ધુમાડો અને બધું જોયું હતું એટલે તેણે મને ઘરે આવીને જાણ કરી કે ડેડી બહુ જ ધુમાડો હતો, બધા છોકરાઓ અહીંયાથી ભાગ્યા હતા, અમને બધાને અહીંયાથી ભગાડ્યા છે। એટલે ત્યારે જઈને અમને ખબર પડી, અમને બધા પેરેન્ટ્સોને ત્યારે ખબર પડી જ્યારે બધાના છોકરાઓએ ઘરે જઈને વાત કરી। પણ સ્કૂલ મેનેજમેન્ટની એટલી બધી બેદરકારી કે તે લોકો એમને કોઈ જાણ જ નથી કરી। बिल्कुल। अने भाई साथे ए पण जाणवुं छे के बाळक ज्यारे तमने मळ्युं हतुं अने ज्यारे एणे तमने आ बधी वात करी, स्वाभाविक रीते बाळक गभरायेલું पण हशे, पण आजे तमे पण वहेली सवारे शाळाए गया हता त्यारे त्यांथी तमने शुं रिस्पोन्स मळ्यो छे? કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં, કોઈ પણ મેનેજમેન્ટની ટીમ અમારી સામે આવીને કોઈ જવાબ આપવા માટે તૈયાર નહોતું। ના કોઈ પ્રિન્સિપલ અમારી સામે આવ્યા છે કે ભાઈ ચલો આજે આટલી મોટી ઘટના થઈ છે, ભલે એમની જો આગ લાગવું હોય તે એક સામાન્ય મેટર છે, થઈ શકે છે, કોઈ પણ જગ્યાએ લાગી શકે છે, પણ તેને આવી રીતે મોક ડ્રીલ કરીને છુપાવવું અને કોઈને કંઈ થઈ જતું તો। बिल्कुल। अने टीचर्स त्यां हाजर हता, तेमनी साथे कोई वात टीचर्से कारण के तमारी साथे कोई वातचीत करी होय, तमने कीधुं होय के घटना केवी रीते बनी हती, सीसीटीवी फूटेज पण तमने बताव्या हता, एटले एमां पण तमे शुं जोयुं? સિંગલ પેરેન્ટને કોઈ ટીચરે જવાબ આપ્યો નથી, ના ही બસ ડ્રાઈવર કે બસની અંદર બી જે કોઓર્ડિનેટર એ લોકો જે મૂકે છે છોકરાઓને સાચવવા માટે, અમે એ લોકોને પણ પૂછ્યું, એ લોકોએ પણ કોઈ જવાબ નથી આપ્યો। ના સિક્યોરિટી અમને કોઈ જવાબ આપી રહી હતી। એક જ વસ્તુ કરી રહ્યા હતા બસ કે મેન્ટેનન્સ ચેક ચાલતું હતું એમાં ધુમાડો નીકળ્યો। અરે ભાઈ મેન્ટેનન્સ ચેક ચાલતું હતું એમાં આખી લાઈન બળી ગઈ, 3 એસી તમારા ફાટ્યા। ભાઈ કોઈ મેન્ટેનન્સ ચેક ચાલુ સ્કૂલમાં કરવાની જરૂર છે? શું પ્રશાસન એની પરવાનગી એ લોકોને આપે છે? જી बिल्कुल। अमारी साथे आप जोड़ायेला रहेजो। अत्यारे एक महत्वपूर्ण जे आग अंगे एक महत्वपूर्ण बीजा एक समाचार छे। न्यूज केपिटल सतत आज मुद्दे अपडेट पण आपी रह्युं छे। आग अंगे न्यूज केपिटल पासे एक एक्सक्लूसिव माहिती पण छे। शांति एशियाटिक स्कूल में 28 जूने एसी फाट्युं हतुं। शांति एशियाटिक स्कूले तेमां पण ढाक पीछोड़ो कर्यो हतो।
14 દિવસમાં સ્કૂલમાં આગની આ બીજી ઘટના એટલે કે ટોટલ 2 ઘટના 14 દિવસમાં બની ચૂકી છે. અગાઉની ઘટના બાદ પણ સંચાલકો નથી જાગ્યા એ આના પરથી સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે. સંચાલકોને વિદ્યાર્થીઓના જીવની કોઈ જ ચિંતા નથી, આ સૌથી મોટો સવાલ અત્યારે છે. प्रिंसिपल तो सामने ही नहीं आ रहा है. 28 जून को 5th क्लास के सरोजिनी सेक्शन में एसी में से स्मोक की घटना बनी थी. उस टाइम पे टीचर भी अवेलेबल नहीं थे. मैनेजमेंट ने उस टाइम पे मीटिंग रखी थी, तो हम टीचर को नहीं बोल सकते, पर मैनेजमेंट को भी वो सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते. बच्चों ने बाहोशी दिखाई और वो टीचर्स को लेकर आए और उनको इवैक्यूएट करवाया है. तो ये 15 दिन में दूसरा इंसिडेंस है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है, जो मैनेजमेंट में वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. आज उनसे उनका जवाब मांग रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि क्या हुआ था हमें मालूम नहीं है. तो क्या स्कूल चला रहे हैं ये लोग? અને સતત વાલી સાથી પણ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે ખરેખર આ ઘટના શું, તેમને કઈ રીતે જાણ થઈ. સૌથી પહેલા ભાઈ તમારી પાસે આ જ મુદ્દે એ પણ જાણવું છે કે આ પહેલા પણ આ ઘટના બની ચૂકી છે. એસી પહેલા પણ ફાટ્યું હતું 28 જૂને. શું તેના વિશે તમને કોઈ જાણ કરવામાં આવી હતી કે તમને પણ આજે જ ખબર પડી? માંથી કોઈ જાણ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ એક પેરેન્ટ હતી જે હાઈકોર્ટના એડવોકેટ છે. તેમની છોકરી સરોજીની ક્લાસમાં ભણે છે અને તેમાં જ આ એસીમાંથી આગ લાગવાનું કારણ ત્યારે બન્યું હતું. અને ત્યારે પણ ક્લાસની અંદર કોઈ પણ ટીચર હાજર નહોતા. છોકરાઓએ પોતાની સૂઝબૂઝથી ટીચરને બોલાવી આવ્યા છે અને એ લોકો જાતે ઇવેક્યુએટ થયા છે. આટલી મોટી બેદરકારી જે અમને આજે જાણવા મળી છે. અને જે પ્રમાણે તમે કહ્યું કે આજે તમને જાણવા મળ્યું, ત્યારે પણ આ જ પ્રમાણે બાળકો સાથે, કારણ કે તમારું બાળક પણ ત્યાં હશે એટલે તમારી વાત થઈ, કારણ કે ત્યારે પણ બાળકોને આવી રીતના ચૂપ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે પણ બાળકોને ચૂપ કરવામાં આવ્યા હતા અને અમે લોકો વાલીઓ પણ ત્યારે એમની પાસે ગયા હતા કે ભાઈ આનું શું છે, તમે આને ચેક કરાવો, તમારી વાયરિંગમાં પ્રોબ્લેમ છે, એસીમાં પ્રોબ્લેમ છે, તમે ચેક કરાવો. અમારા છોકરાઓનો જીવનો સવાલ છે. ક્લાસમાં એક પણ ફાયર એક્સટિંગ્વિશર નથી. અત્યારે રાતોરાત એ લોકોએ નવા ફાયર એક્સટિંગ્વિશર લગાયા છે. અમુક જૂના રહી ગયા છે જે ઓલરેડી એક્સપાયર્ડ ડેટ છે. અને કલરના ડબલા એ લોકો રાતોરાત જે બધું કાળું થયું તે એને કલર કર્યો છે. નીચે કલરના છાંટા દેખાય છે, તેના પિક્સ છે અમારી પાસે, અમે તમને શેર કર્યા છે. અરે આવી બેદરકારી, તમે તોતિંગ ફી લઈ રહ્યા છો અમારી પાસે. અમે એક વિશ્વાસથી અમારા બાળકોને તમારી પાસે મૂકીએ છીએ અને તમે આવી બેદરકારી કરી રહ્યા છો. બિલકુલ ભાઈ, સાથે તમે જે પ્રમાણે અત્યારે વાત કરી કે ફાયર સેફટીના સાધનો તે પણ એક્સપાયર થઈ ગયા હતા, એ તમે જોયું આજે વહેલી સવારે શાળાએ જઈને? જોયું છે, અમે એના ફોટોઝ બી પાડ્યા છે. ત્યાં બહુ બધી બીજી પણ ન્યૂઝ મીડિયા ચેનલ્સ હતી, તે લોકો ક્લિપિંગ પણ અત્યારે તેમના ન્યૂઝમાં ચલાવી રહ્યા છે. બિલકુલ. અને સાથે મને એ પણ જણાવશો કે આપ બાળકની ફી કેટલી ભરી રહ્યા છો? કારણ કે એ પણ જાણવું એટલા માટે જરૂરી છે, કારણ કે આટલી બધી ફી ભર્યા પછી પણ બાળક તો શાળામાં અસુરક્ષિત જ છે. બાળકની ફી આપ કેટલી ભરો છો વર્ષે? અમે 1.5 લાખ રૂપિયા ફી ભરીએ છીએ, ઇન્ક્લુડિંગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. બિલકુલ, અમારી સાથે આપ જોડાયેલા રહેજો. તો જે પ્રમાણે વાલી સતત આપણને અપડેટ પણ આપી રહ્યા છે. શું અપડેટ સતત આપણને મળી રહી છે તેના વિશે પણ જાણકારી તમને દર્શકોને જણાવી રહ્યા છે. પણ જે પ્રમાણે 1.5 લાખ જેટલી ફી વસૂલવામાં આવે છે અને છતાં પણ એ સુવિધાઓ બાળકને નથી મળતી.